గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నేను మీకు 10th క్లాస్ నుంచి 6th లెసన్ అయినటువంటి అంతర్రాష్ట్రీయ స్तर पर హిందీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. చూసుకోండమ్మా. అంతకుముందు వీడియోలో ఉన్కీకరణ ప్రశ్న, ఉద్దేశ్య, విధా విశేషు, విషయ ప్రవేశ్ వరకు మనము చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు పాఠ్యాంశంలోకి ఎంటర్ అవుదాము. చూడండి, ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి బషీర్ అహ్మద్ అనేటువంటి పిల్లవాడు తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి అభినవ్ కుమార్కి, మహబూబ్నగర్లో ఉన్నటువంటి అభినవ్ కుమార్కి రాస్తున్నటువంటి ఈ లెటర్ హిందీ యొక్క ప్రాముఖ్యతని వర్ణిస్తూ, హిందీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని వర్ణిస్తూ మనకి ఇది పాఠ్యాంశాన్ని పెట్టడం జరిగింది. చూద్దాం. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి రాస్తున్నాడు. 8/9/2014. प्रिय मित्र, तुम कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसी भाषा ही हिंदी है, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से ही भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने 343 एक के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, गणराज्य श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही हैं, जिसमें वहाँ के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेशों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म, उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए www.rajabhasha.nic.in, www.ildc.gov.in, www.bhashaindia.com, www.sscnic.in, www.parliamentofindia.nic.in, www.ibps.in, www.khsindia.org, www.hindi निर्देशालय.nic.in आदि वेबसाइट सेवा में तत्पर है।
यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद। पता श्री एस अभिनव कुमार, 10वीं कक्षा, एपी मॉडल स्कूल, वेलదండ, మహబూబ్ నగర్ 509360. ఓకే అమ్మా, ఇది మనకి అంతర్రాష్ట్రీయ స్తర్ పర్ హిందీ యొక్క పాఠ్యాంశము. దీన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తెలుగులో, చూసుకోండమ్మా. బషీర్ అహ్మద్ అనేటువంటి పిల్లవాడు తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి అభినవ్ కుమార్కి హైదరాబాద్ నుంచి రాస్తూ ఉన్నాడు. ఓకేనా, చూడండమ్మా. ప్రియమైనటువంటి మిత్రునికి, తుమ్ కైసే హో, నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు? ఆశా కర్తా హూ తుమ్ అప్నే పరివార్ కే సాత్ సకుశల్ హో, నీవు నీ కుటుంబంతో క్షేమంగా ఉన్నావని నేను ఆశిస్తున్నాను. यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो. నాకు ఈ విషయం తెలిసి చాలా సంతోషమైంది. హిందీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాల్లో నువ్వు పాల్గొంటున్నందుకు నాకు ఆ విషయం తెలిసినప్పటి నుంచి చాలా సంతోషంగా ఉంది. तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है. నువ్వు అంతకుముందు లెటర్లో రాశావు హిందీ భాష యొక్క గొప్పదనము ఎట్లా ఉంది, గొప్పదనం ఏంటి, మన జీవితంలో దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి, నిత్య జీవితంలో హిందీ యొక్క పాత్ర ఏంటి తెలుసుకోదలుచుకున్నావు. మై తుమ్హారీ జిజ్ఞాసా కా నీచే సమాధానం దే రహా హూ, నీ యొక్క కోరిక మేరకు నేను ఈ కింద సమాధానం ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. చూడమ్మా. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడం కోసం అని చెప్పి దేశం అంతటినీ కూడా ఒకే త్రాటి మీద, అంటే ఒకే మాట మీద ఐకమత్యంగా ఉండేటట్టుగా చేయడం కోసం అని చెప్పి ఒక భాష యొక్క అవసరం ఏర్పడింది. యహ్ కామ్ హిందీ సే హీ సాధ్య హో సకా హై, ఆ పని హిందీ మాత్రమే చేయగలిగింది, ఆ పని హిందీ వల్ల సాధ్యపడింది. आज हमें एक से अधिक భాషాయం सीखना जरूरी है. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిలో మనము ఒకటి కన్నా ఎక్కువ భాషలు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है. అటువంటి సందర్భంలో హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ యొక్క స్థానము చాలా గొప్పది. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో హిందీ నేర్చుకోవడము, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం మనకి. हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं. హిందీ నేర్చుకోవడం వల్ల మనం భారతదేశాన్ని సమూలంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. భారతదేశంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతాము, రాగలుగుతాము. भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग భాషాయం बोली जाती हैं. మన భారతదేశంలో చాలా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అలా వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాంతాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి భాషను మాట్లాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనది ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి మనము తెలుగులో మాట్లాడతాము. పక్కన ఉన్నటువంటి కర్ణాటకలో కన్నడ మాట్లాడతారు, అటు పక్కన తమిళనాడులో తమిళం మాట్లాడతారు. ఇట్లా వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి భాషల్ని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ओके, हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं. మనం భారతదేశంలో అంతటా తిరగడానికి, మనం ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి ఒక భాష యొక్క అవసరం ఏర్పడుతుంది. అది ఎక్కువ మందికి తెలిసినటువంటి భాష అయితే అందరికీ అది ఉపయోగపడుతుంది. సో అటువంటి భాష वैसी भाषा ही हिंदी है जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है. అటువంటి భాష హిందీ, అది మొత్తం భారతదేశం మొత్తాన్ని కూడా ఒకే మాట మీద నిలపగలిగినటువంటి, ఐకమత్యంగా ఉంచగలిగినటువంటి భాష.
हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से ही भारतीय कहलाती है। హిందీ తన యొక్క శబ్దంలోనే, తన యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్లోనే మన భారతదేశాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. హిందుస్థాన్, హిందీ అని మనం చెప్పుకోవడంలోనే ఇది మన భారతీయ తత్వాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने भारतीय कहलाती है। संविधान ने अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है. మనం ఇందువల్లనే మన యొక్క దేశం యొక్క వర్తమానాన్ని, భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన భారతదేశం రాజ్యాంగం 343 సవరణ చట్టం ప్రకారము మనకి 1949లో ఏం చేశారు, హిందీని రాజభాషగా గుర్తించడం జరిగింది. तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं. అప్పటి నుంచి మనం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 14న మనము హిందీ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है. మన భారతదేశంలోనే కాదు, మిగతా దేశాల్లో కూడా బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, నేపాలు, మయన్మారు, భూటాను, ఫిజీ, గుయానా, సూరినాము, త్రినిడాడ్ ఏవం టొబాగో, దక్షిణాఫ్రికా, బహ్రెయిన్, కువైట్, ఒమాన్, ఖత్తర్, సౌదీ అరబ్ గణరాజ్య, శ్రీలంక, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, జర్మనీ, జపాన్, మారిషస్, ఆస్ట్రేలియా ఈ దేశాలన్నింటిలో కూడా హిందీ యొక్క प्रचार అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है, जिसमें वहाँ के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है. మనకి మన దేశంలోనే కాదు, విదేశాల్లో కూడా హిందీకి సంబంధించినటువంటి రచనలు చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సాహిత్యకారుల యొక్క కృషి దీనికి చాలా తోడ్పడుతూ ఉంది. తర్వాత ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं. మనము గర్వంతో చెప్పుకోదగినటువంటి విషయం ఏంటంటే, విదేశీయులు మన భారతీయులతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన రాజభాష అనేటువంటి హిందీని నేర్చుకుంటున్నారు. మనతో హిందీలోనే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు. इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी चुंडम्मा भारतीयों के आपस करने के लिए वहाँ के लोग हिंदी सीख रहे हैं. इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है. ఈ రకంగా హిందీ యొక్క ఉపద్నం ప్రపంచం అంతా కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంది. హిందీ నేర్చుకోవడం అనే యొక్క అవసరం అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంది. इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है. అందువల్ల భారతదేశమే కాదు, మిగతా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ సంస్థలన్నీ కూడా హిందీని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి, ప్రచారాన్ని ప్రసారాన్ని రెండు చేస్తూ ఉన్నాయి. जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेशों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. మన కేంద్రీయ హిందీ విశ్వవిద్యాలయాలు అవి హిందీని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాయి. అవి విదేశాల్లో కూడా కొన్ని కోర్సులను పెట్టి అవి ప్రోత్సహిస్తున్నాయి, హిందీని అభివృద్ధి చెందిస్తున్నాయి. అవి आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का సంచాలన కరే. మనకి దేశ విదేశాల్లో 150 కంటే ఎక్కువ విశ్వవిద్యాలయాలు, యూనివర్సిటీలు మనకి వివిధ కోర్సుల్ని, మనకి హిందీకి సంబంధించిన కోర్సుల్ని పెడుతున్నాయి. మనకి ఇక్కడ దక్షిణ భారత్ హిందీ విశ్వవిద్యాలయ్ అది మనకి ప్రాథమిక, మధ్యమ, రాష్ట్ర భాష, ప్రవేశిక, తర్వాత విశారద పూర్వార్ధ, విశారద ఉత్తరార్ధ, ప్రవీణ పూర్వార్ధ, ప్రవీణ ఉత్తరార్ధ అనేటువంటి కోర్సుల్ని పెట్టి మనకి స్కూల్ స్టేజ్ నుంచే మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి కట్టిస్తూ
అందరికీ కూడా హిందీని అలవాటు చేయాలి, హిందీ నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎగ్జామ్స్ ప్రతి 6 నెలలకు ఒక్కసారి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మన దగ్గర కూడా ఈ హిందీ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ప్రాథమిక, మధ్యమ, రాష్ట్ర భాష, ప్రవేశిక, విశారద పూర్వార్ధ, విశారద ఉత్తరార్ధ, ప్రవీణ పూర్వార్ధ, ప్రవీణ ఉత్తరార్ధ ఈ ఎగ్జామ్స్ గనక రాయడం వల్ల మనకి హిందీ మీద అవగాహన అనేటువంటిది కలుగుతుంది, దాని మీద పట్టు అనేటువంటిది సాధించగలుగుతాము. ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా రాసిన తర్వాత, ఈ 8 ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత మీరు బిఏ హిందీ అన్నా చేసుకోవచ్చు, లేదా మీరు పండిట్ ట్రైనింగ్ కోర్సు చేసుకోవచ్చు, హెచ్పిటి చేయవచ్చు. అది అయిన తర్వాత ఇది ప్రవీణ కంప్లీట్ అయింది అంటే అది ఈక్వల్ టు హిందీ డిగ్రీ అన్నమాట. అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు హెచ్పిటి కోర్స్ చేసుకోవచ్చు. హెచ్పిటి అయిన తర్వాత మీరు హిందీ టీచర్గా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మినిమం 3 లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి. మనకి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ అవుతుంది. మనకి 10th తర్వాత చాలామంది హిందీ అనేటువంటిది సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా తీసుకుంటున్నారు, తీసుకోకుండా ఉంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో మినిమం 3 లాంగ్వేజెస్ అవసరం పడ్డప్పుడు ఈ కోర్సెస్ అనేటువంటివి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి ఇంకా అన్ని ఫీల్డ్లో కూడా బ్యాంకు, మీడియా, మొత్తం A to Z అన్ని రకాలైనటువంటి ఫీల్డ్లో కూడా హిందీ అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎగ్జామ్స్ని రాయండి, హిందీని నేర్చుకోండి, హిందీని మీ యొక్క భాషగా మార్చుకోండి అని ఇక్కడ మనకి ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాలు 150 కన్నా కూడా హిందీ విశ్వవిద్యాలయాలు ఇక్కడ మనకి ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఎన్నో కోర్సుని అందించడం జరిగింది. నేను కూడా ఈ ఎగ్జామ్స్ రాశానమ్మా. ప్రాథమిక, మధ్యమ, రాష్ట్ర భాష, ప్రవేశిక, విశారద పూర్వార్ధ, విశారద ఉత్తరార్ధ, ప్రవీణ పూర్వార్ధ, ప్రవీణ ఉత్తరార్ధ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి. అయిపోయిన తర్వాత హెచ్పిటి చేసుకున్నాను, హిందీ పండిట్ ట్రైనింగ్ కోర్సు. హిందీ పండిట్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఏ హిందీ చేసుకున్నాను. ఎంఏ హిందీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సాహిత్యరత్న అని చెప్పి ఇంకో కోర్స్ ఉంది అలహాబాద్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళది. ఆ సాహిత్యరత్న కోర్స్ చేశాను. మళ్ళీ ఈ డిబిహెచ్ పీజీడిటి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ హిందీ, పీజీడిటి ఇన్ హిందీ, ఆ కోర్సుని కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎంఫిల్ హిందీలో ఎంఫిల్ని కూడా చేయడం జరిగింది. ఇలా మీరు కూడా ఈ ప్రాథమిక, మధ్యమ, రాష్ట్ర భాష, ప్రవేశిక, విశారద పూర్వార్ధ, విశారద ఉత్తరార్ధ, ప్రవీణ పూర్వార్ధ, ప్రవీణ ఉత్తరార్ధ ఈ కోర్సులన్నీ రాస్తూ మీ యొక్క ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, టీచింగ్లోకి రావచ్చు. లేదు వేరే ఫీల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫీల్డ్లో కూడా హిందీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. మనకి మినిమం 3 లాంగ్వేజెస్ వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి ఇవి నేర్చుకో. बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము, మనకి హిందీ నేర్చుకోవడం వల్ల బ్యాంకు, మీడియా, ఫిల్మ్ ఉద్యోగ్ ఆది క్షేత్రం మే బ్యాంకింగ్లో కావచ్చు, మీడియా, తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు, అనేక రకాలైనటువంటి క్షేత్రాలలో, అనేక రకాలైన ఫీల్డ్లలో మనకి హిందీకి సంబంధించినటువంటి అవసరం అనేటువంటిది ప్రతి రోజుకి పెరుగుతూ ఉంది. సో అటువంటి వాటిల్లో మీ అందరికీ కూడా ఆపర్చునిటీస్, ఉద్యోగాలు అనేటువంటి దొరికే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి హిందీని కంపల్సరీ కూడా మీ భాషగా చేసుకొని నేర్చుకోండి. इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है. ఈ రకంగా ఈ హిందీ మనకి అనేక రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలకి ఆధారంగా మారుతుంది. హిందీ से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए, హిందీనే తమ యొక్క భవిష్యత్తుగా చేసుకునేటువంటి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి www.rajabhasha.nic.in కొన్ని వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాము. www.rajabhasha.nic.in, www.ildc.gov.in. ఓకే, అదొకటి. ఇంకొకటి www.bhashaindia.com, ఇంకొకటి www.ssc.nic.in, ఇంకొకటి www.parliamentofindia.nic.in, ఇంకొకటి www.ibps.in, ఇంకొకటి www.khsindia.org,
ఇంకొక వెబ్సైటు www.hindinirdeశాలయ.nic.in. వీటితో పాటు నా యొక్క వెబ్సైట్ కూడా ఉందమ్మా. అదేంటి అంటే హిందీ రఘుసార్ అనేటువంటి వెబ్సైటే ఉంది. హిందీ రఘుసార్ అనేటువంటి మనకి ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ అన్నిటి కూడా మీకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 6th to 10th క్లాస్ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా నేను మీకు ఈ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ లెసన్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఇప్పుడు 6th to 10th దగ్గర దగ్గర హాఫ్ సిలబస్ అయిపోయింది. దగ్గర దగ్గర ఇది 6th లెసన్. ఓకేనమ్మా. మనకి ఇలా ఈ సిలబస్ అంతా అయిపోయిన వెంటనే మీకు గ్రామర్ చెప్తాను, తర్వాత స్పీకింగ్ కోర్స్ అనేటువంటిది నేర్పిస్తాను. ఇట్లా ఫ్యూచర్లో మీకు హిందీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలని కూడా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను మీకు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి హిందీ రఘుసార్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీతో పాటు మిగతా వాళ్ళకు కూడా దీన్ని తెలియచేయాలి అంటే, అందరికీ కూడా ఇది ఉపయోగపడాలి అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ, తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనకి ఇందులో 6th to 10th సంబంధించినటువంటి స్టేట్ సిలబస్ని నేను ఇక్కడ ఇందులో వీడియోస్ రూపంలో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందరికీ ఉపయోగపడడం కోసం చెప్పి మీరు అందరికీ కూడా దీన్ని తెలియజేయండి. హిందీ రఘుసార్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకేమ్మా. సో ఈ వెబ్సైట్ల ద్వారా మీకు హిందీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలుగుతారు. ఓకేనా. ఆది వెబ్సైట్ సేవామే తత్పర హై. ఈ వెబ్సైట్లన్నీ కూడా హిందీకి సేవ చేయడంలో निमग्नमय ఉన్నాయి. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है. इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. ఇప్పుడు మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోదగినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా హిందీ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నాయి. హిందీ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని మనకి హిందీకి ఆ గొప్పతనాన్ని, గౌరవాన్ని ఇస్తూ ప్రతి సంవత్సరము జనవరి 10వ తారీఖున విశ్వ హిందీ దివస్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాయి. इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है. ఈ విధంగా మనము మన యొక్క హిందీని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అన్ని దేశాల మధ్య ఒక వారధిలాగా ఇది ఒక గౌరవాన్ని పొందుతూ ఉంది. हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी. నువ్వు అంతకుముందు లెటర్లో అడిగావు ఏమని, నేను హిందీని ద్వితీయ భాషగా నా యొక్క హయ్యర్ స్టడీస్లో తీసుకోవచ్చా అని. हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है. మనకి ఇప్పుడు మన యొక్క దేశంలో కావచ్చు, మిగతా దేశాల మధ్య కావచ్చు, ఇది ఒక వారధిలాగా, ఒక కమ్యూనికేషన్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది హిందీ. हम इससे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. మనము మన ఈ హిందీ ద్వారా మన యొక్క ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తుని నిర్మించుకోగలుగుతాము. इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है. అందువలన మనము హయ్యర్ స్టడీస్లో హిందీని ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా కానీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా కానీ తీసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे. నువ్వు హిందీతో కలిసి మన దేశాన్ని ఒక ఉజ్వలమైనటువంటి దేశంగా, ఈ మన దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తామని నేను ఆశిస్తున్నాను. घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना. నీ యొక్క ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. तुम्हारा प्रिय मित्र బషీర్ అహ్మద్. నీ యొక్క ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడు బషీర్ అహ్మద్. పత శ్రీ ఎస్ అభినవ్ కుమార్. ఎవరు అంటే శ్రీ ఎస్ అభినవ్ కుమార్. 10वीं कक्षा ఏపీ మోడల్ స్కూల్, వెల్దండ, మహబూబ్ నగర్ 509360. ఓకేమ్మా. ఇది మనకి అంతర్రాష్ట్రీయ స్తర్ పర్ హిందీ. రైటా. ఇది మనకి లెసన్ చెప్పుకున్నాము. మరి ఇందులో వచ్చినటువంటి ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్, పరిచయ ప్రశ్న చూసుకోండి. भारत देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा होगा. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడం కోసమని హిందీ
ఎటువంటి పాత్రను పోషించింది? హిందీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో హిందీ యొక్క పాత్ర ఏమిటి? भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसी भाषा ही हिंदी है। वह हिंदी भाषा ही उस समय भारत देश को स्वतंत्र कराने में उनमें एकता दिलाई होगी, सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधी होगी। इस प्रकार भारत देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का अच्छा योगदान रहा होगा। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే భారత్ के अलग अलग ప్రాంతం में अलग अलग భాషాएं बोली जाती है। భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వేరు ప్రాంతాల్లో వేరు భాషల్ని మాట్లాడుతూ ఉంటారు। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడం కోసం అని చెప్పి మనందరికీ కూడా ఒక భాష అవసరం ఏర్పడింది। అది అందరినీ ఐకమత్యంగా ఉంచడానికి అందరికీ తెలిసినటువంటి భాష యొక్క అవసరం ఏర్పడింది। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका है। ఈ పని హిందీ మాత్రమే చేయగలిగింది, హిందీ వల్లనే అది సాధ్యపడింది। भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसे सारे भारत के भाषे जानते हैं। మనం భారతదేశంలో ఉన్న అందరినీ ఒకే మాట మీదకి తీసుకురావాలి అంటే అది అందరికీ తెలిసేటువంటి భాషలో మనము మాట్లాడాలి। ఏ భాష అయితే అందరికీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ ఎక్కువ మందికి తెలిసినటువంటి భాష ఉంటుందో ఆ భాషతోనే ఇది సాధ్యపడుతుంది। వైసీ భాష ही हिंदी है, అటువంటి భాష హిందీ। वह हिंदी भाषा ही उस समय भारत देश को स्वतंत्र कराने में उनमें एकता दिलाई होगी। అటువంటి భాష హిందీ కాబట్టి ఆ హిందీ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి భారతీయులందరినీ ఒకే త్రాటిపై ఐకమత్యంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడింది। सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधी होगी, అది అందరు భారతీయుల్ని ఒకే మాట మీద నిలబెట్టింది। इस प्रकार भारत देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का अच्छा योगदान रहा होगा। అందువల్ల భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో హిందీ చాలా బాగా కృషి చేసి ఉండవచ్చు। ఓకేనమ్మా। హిందీ భాషకి क्या विशेषता है? హిందీ భాష యొక్క గొప్పదనం ఏంటి? हिंदी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। हिंदी भाषा से सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता होती है। हिंदी सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से ही भारतीय कहलाती है। हिंदी संस्कृति, సభ్యత వ గరిమా కా ప్రతీక హై। హిందీ మన యొక్క సంస్కృతికి, సభ్యతకి మరియు గౌరవానికి మనకి ఇది గుర్తు। హిందీ కరోడం లోగోं की జీవికా బన్ చుకీ హై। హిందీ కోట్లాది మంది ప్రజలకి జీవనాధారంగా ఏర్పడింది। హిందీ భాషా సే సారే భారత్ కి పహచాన్ అచ్చి తరహ సే కర్ సక్తే హై। హిందీ భాష ద్వారా మనం భారతదేశం మొత్తాన్ని కూడా బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము। हिंदी भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता होती है। భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలతో మనము కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి హిందీ భాష యొక్క అవసరం ఏర్పడుతుంది। హిందీ సారే భారతీయోं को एकता के सूत्र में बांधती है। హిందీ మొత్తం భారతీయులందరినీ ఒకే త్రాటిపై ఐకమత్యంగా ఉండేటట్టు చేస్తుంది। హిందీ अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाते हैं। హిందీ తన యొక్క శాబ్దిక అర్థంలోనే అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్లోనే తన యొక్క పలికే విధానంలోనే అది హిందుస్థాన్ భారతీయులకు సంబంధించినటువంటిది హిందీ అనేటువంటిది అర్థమైపోతుంది। ఓకే అమ్మా। థర్డ్ వన్ చూసుకోండి। హిందీ భాష సీఖనే సే క్యా క్యా లాభ హై? హిందీ భాషను నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి కలిగేటటువంటి లాభాలు ఏంటి? హిందీ భాష సీఖనే సే ఏ లాభ మిల్తే హై? हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हिंदी भारत के सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ती है। यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है।
हिंदी भाषा से कई रोजगार हमें मिलते हैं। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कई वेबसाइट सेवा में तत्पर है। హిందీ భాష सीखने से क्या लाभ है? ఇది మార్చి 2016లో అడిగాడమ్మా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హిందీ నేర్చుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు ఏంటి? హిందీ భాష सीखने से ये लाभ मिलते हैं. హిందీ నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ లాభాలు ఉన్నాయి. ఏంటి? హిందీ से हम सारे भारत की पहचान अच्छे तरह से कर सकते हैं. హిందీని నేర్చుకోవడం వల్ల మనం భారతదేశం మొత్తాన్ని కూడా బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. हमें भारत के सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ती है. మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలని కూడా హిందీ భాష కలిపి ఉంటుంది. హిందీ భాషకి సంబంధం ఉంటుంది. ఏ భాష హమేం ఏకతాకే సూత్రమే బాంతి హై. ఈ భాష మనందరినీ కూడా ఒక్కటే ఐకమత్యంతో ఉంచుతుంది. मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है. మీడియాలో కావచ్చు, బ్యాంకులో కావచ్చు, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు, ఇలా అన్ని రకాల్లో కూడా అన్ని రంగాల్లో కూడా హిందీని ఉపయోగించడం, హిందీ యొక్క ఉపయోగం అనేటువంటిది పెరుగుతూ వస్తుంది. హిందీ భాషసే కై రోజ్గార్ హమే మిల్తే హై. హిందీ భాష వల్ల మనకి అనేక ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कई वेबसाइट सेवा में तत्पर है. హిందీని తమ భవిష్యత్తుగా చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి అనేక వెబ్సైట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో నాది కూడా ఒకటి, హిందీ రఘు సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే అమ్మా, రైట్. ఇది మనకి ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. ఈ వీడియోలో నేను ఆ లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దీనితో పాటు పరిచయ ప్రశ్న కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే అమ్మా, ఈ పరిచయ ప్రశ్న నేర్చుకోండి అందరూ కూడా. ఓకే.